میڈیٹر کہہ لیں جو بھی رول پاکستان اس ٹائم ادا کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال جو ہے وہ راستہ کہ کنگ جو ہے وہ از کسنگ مائی ایس، تو کوئی کسی نے اس کا اردو ترجمہ تلوا چاٹنے کی کیا، کسی نے کہا دوبر کو چومو، کسی نے کہا کچھ کرو، لیکن اتنی زیادہ ایک انسلٹنگ۔ جے ہند دوستو، بھارت ماتا کی جے اور جے شری رام سے شروعات کریں گے ویڈیو کو۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے جو کہ آپ کو تھمبنیل میں دکھ گیا ہے دوستو، تو وپکشی پارٹی لیبرانڈو اور جو پاکستانی یوٹیوبر ہے اس کی مزے لینے والے ہیں دوستو، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ میڈیٹر کہہ لیں جو بھی رول پاکستان اس ٹائم ادا کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال جو ہے وہ راستہ نکل سکے ساری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اسی حوالے سے کل 4 افریقی جو ہے 4 ملکی اجلاس بھی ہوا ان کے وزرائے خارجہ کا۔ پاکستان بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر کوششیں جاری رکھے گا تو کیپنگ ان ویو دا ڈفرنسز بٹوین امریکہ اینڈ ایران کوئی راستہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا قد جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور جس کے اوپر ہندوستان کی قیادت کو، خاص طور سے مودی اور مودی کے میڈیا کو، گودی میڈیا کو بہت تکلیف ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ میں جو انٹرنیشنل ارینا میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں اگر متعلقہ پارٹیاں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ ٹرمپ نے انڈورس کیا ہے کہ یس، پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ ہمیں ان پر اعتماد ہے اور وہ امن کے لیے ہیں۔ اسی طرح ایرانین قیادت کہہ چکی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ 4 وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب کسی نے ایسا کہا ہے کیا؟ ٹرمپ نے ایسا کچھ کہا ہے کیا؟ نہ ٹرمپ نے بولا ہے نہ ایران کی طرف سے۔ ایران کی طرف سے تو یہی آیا کہ پاکستان خود ہی اپنی مرضی سے دلال بنا۔ ایران نے تو پیل ہی دیا ہے، ایران نے تو پیل دیا ان کو، لیکن ٹرمپ ہاں 1-2 ٹویٹ کو ری ٹویٹ ضرور مارا ہے، لیکن بنا کچھ لکھے گیا، تو بولا تو کچھ نہیں ہے۔ خیر کچھ نہیں بولا، چلو ٹھیک ہے، دلال میڈیا ہے نا سر۔ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کی طرف سے، مصر کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں، جو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، اس کا فوکس ہونا چاہیے کہ ایک تو جنگ فی الفور بند ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے گارنٹیز موجود ہوں کہ آئندہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اس لیے کہ اگر ایران خدا نہ خواستہ اس جنگ کا شکار ہوتا ہے تو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے ہماری سرحد تک پہنچا ہوا ہوگا۔ وہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بیان دیکھا ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ کا کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیل نے یا امریکہ نے نیوک استعمال کیے تو پھر ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں گے ایران کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جو تعلقات کی نوعیت ہے اور جو اس وقت تعلقات جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں ایران کا دفاع جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو مجھے سمجھ میں آتی ہے وائی پاکستان ہیز انیشیٹڈ اٹ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان از اے کنٹری جو 2 متحارب گروپوں کے بیچ، دونوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس کی کٹی نہیں ہے، دونوں کے ساتھ اس کی سپیکنگ ٹرمز بھی ہیں اور تعلقات کی ایک تاریخ بھی ہے۔ لہذا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں گڑبڑ نہیں کرے گا، وہ یہ انشور کرے گا کہ دونوں ملکوں میں سے سائیڈ نہیں لے گا، کسی کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ بخاری صاحب، اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ موقری کی ہے تو اس کے بعد سعودی عرب سے ایک تباہ شدہ امریکی جہاز کی فوٹو بھی جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، تو کیا یہ اسی کا جواب تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراؤن پرنس نے خاص طور سے یعنی محمد بن سلمان نے کیا نہیں کیا امریکہ کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ صرف امریکہ کا اتحادی ہونے کی وجہ سے اس سب کچھ کا سامنا کر رہے ہیں، ورنہ چین کی سفارتکاری سے ایران اور سعودی عرب تو بہت قریب آ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈپلومیٹک ریلیشنز یعنی سعودی عرب اور ایران کے قائم ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے ملک میں وزیٹیشنز ہونی شروع ہو گئی تھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کی جو اتنی پرانی مخاصمت ہے وہ 2 ملکوں کے درمیان دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس میں یہ تباہ کاری جو اس نے ٹرمپ نے کی ہے، اور اوپر سے یہ زبان جو وہ استعمال۔ تو دوستو، آگے ویڈیو میں بنے رہیے گا، اور ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں۔ چلیے ابھی بھی آگے ہم بڑھتے ہیں۔ کر رہے ہیں، میں چھوڑتا ہوں یہ سعودی عرب کی حکومت اور کراؤن پرنس پر کہ وہ اس کا جواب کیسے دیں گے، لیکن ہم سے
इस पर तबर्रा करने का हक कोई नहीं छीन सकता। हम इसके ऊपर तसलसल से तबर्रा करते रहेंगे और अपने लीडरशिप को ये मशवरा देंगे कि वो इनको कन्वे कर दें कि इस किस्म की ज़बान अगर उन्होंने हमारे किसी लीडर के खिलाफ इस्तेमाल की तो फिर सोचें यहाँ इस प्रोग्राम में क्या होगा। मैं तो इसके लिए हमारे लीडर्स की तो बहुत तारीफ करते हैं डोनाल्ड। हाँ नहीं, वो तारीफ तो करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे दुकानदार हैं, एक ऐसे घटिया इंसान हैं कि वो किसी वक्त कोई भी करवट ले सकते पलटी खा सकते हैं। हैं। हमें चढ़ाया गया ये कह के कि मोदी जो है ही इज वो तो कोई ऐसा जानवर है, लेकिन उसके बाद आपने देखा डिफेंस पैक्ट भी चुपके से उनके साथ कर लिया। हमें पता इसने क्या 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 इसने अपने आप को सुअर बोला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसने अपने आप को सुअर बोला क्या? सुअर बोला है कि पाकिस्तानी एक ऐसा सुअर मतलब जानवर है। यार अजीब लोग हैं, अपनी तारीफें करते हैं खुद यार पाकिस्तानी। तभी नहीं तो ये तो नाकाबिले इतबार आदमी है, इज ए अनरिलायबल पर्सन। मेरे मुंह से कुछ और ना निकल जाए, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ईरान की क़यादत बिल्कुल ठीक कर रही है कि वो कहते हैं कि हम इसकी किसी गारंटी को मानने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि ये नाकाबिले इतबार शख्स है। और ये पता नहीं कैसे, मुझे तो अमेरिकन वोटर्स के ऊपर भी हैरत है कि उनको पहली दफ़ा आजमा लिया था ना उन्होंने, उसके बाद दोबारा फिर वो वाइट अमेरिकन के चक्कर में इसको जो वोट दिया है, अब इसकी कीमत भी अमेरिकन लोग चुकाएंगे, डोंट वरी, उनको चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। तो क्या कहा कि किंग जो है वो इज किसिंग माई एस। तो कोई किसी ने इसका उर्दू तर्जुमा तलवा चाटने की किया, किसी ने कहा दुबर को चूमो, किसी ने कहा कुछ करो, लेकिन इतनी ज्यादा एक इंसल्टिंग रिमार्क दिए जो डिप्लोमेटिकली दिए ही नहीं जा सकते थे, देने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तो अब वो पाकिस्तान के साथ भी तो कर सकता है, बहुत वो फेवरेट कहता है शहबाज शरीफ साहब को, आसम मुनीर साहब को, लेकिन किसी भी वक्त वो कोई भी बात करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि वो एक बदमस्त हाथी की तरह है जो खेत में दाखिल हो जाए और दौड़ना शुरू कर दे और हर तरफ तबाही और बर्बादी फैला दे। ये काम उसने अपने मुल्क के साथ भी किया है, ये काम उसने पूरी दुनिया के साथ भी किया है। तो अब बात गारंटी की हो रही थी, तो खबर ये आ रही है इस वक्त कि शायद इस लिहाज से चाइना का जो रोल है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसहाक डार साहब जा रहे हैं वहाँ पर बीजिंग। चाइना जो है वो मुज़ाकरात में शरीक होगा बतौर गारंटर। आइडिया जो है वो तो फ्लोट कर दिया गया, लेकिन अब चाइना क्या करता है ये मुझे नहीं पता। और बड़ा ये एक चाइना का रोल निकल आया जिसमें अपनी जान बचाने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो अब चाइना उसकी अगर फैसिलिटेट उसको करे तो ये सब हो सकता है, वगरना नहीं हो सकता। भाई जुर्रत कैसी हुई नसीम शाह की कि वो ट्वीट करे, उस बंदे ने माजरत की, उस बंदे ने झूठ बोला मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, लेकिन कोई माफी नहीं थी नसीम शाह के लिए। नाज़रीन कोई माफी नहीं थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना 2 करोड़ रुपया जुर्माना, यानी जिस पीसीबी ने कैटेगरी में सी कैटेगरी में नसीम शाह को रखा हुआ है, अगले 9 माह की नसीम शाह की तनख्वाह दी गई, लिहाजा नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए नाज़रीन पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्माना नसीम शाह के ऊपर कर दिया गया है। और इस जुर्माना करने से पहले पिछले 3-4 दिनों से इंतहाई घिनौनी किस्म की तज़ीक नसीम शाह, उसकी फैमिली की, उसके भाई की, उसके क्रिकेटिंग कैरियर की, उसके स्टार होने की, उसके स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होने की, उसका सिर्फ एक ट्वीट लिखने पर नाज़रीन इतनी तज़ीक की गई, इतनी तौहीन की गई कि किसी के लिए भी, कमजोर आसाब के बंदे के लिए नाज़रीन ये चीज बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। नसीम शाह जो आज पीएसएल खेल रहा है नाज़रीन, ये पीएसएल जो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इंट्रोडक्शन है, पाकिस्तान का तारुफ है, इसका महंगा तरीन खिलाड़ी है, महंगा तरीन, सबसे महंगा जिस खिलाड़ी को खरीदा गया है वो नसीम शाह है। उस नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया गया कि तुमने क्रिकेटिंग इडियम क्यों ट्वीट किया, मरियम साहबा जब ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं तुमने ये क्यों लिखा कि आप क्यों मरियम साहबा का प्रोटोकॉल दे रहे हैं जैसे कि लॉर्ड्स के अंदर कोई क्वीन आ गई, आप इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों देंगे। और उसके बाद नाज़रीन नसीम शाह के लिए, बल्कि अभी बहुत सारे चमचे नाज़रीन इस हद तक उतरे हुए हैं कि बहुत सारे चमचे बाकायदा होने और वीडियोस बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि नसीम शाह का करियर खत्म कर दें, तबाह कर दें, इसका हुक्का पानी बंद कर दें, इसका चलना फिरना ही मुअत्तल कर दें, यानी नसीम शाह चले उसे भी। तो दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो कृपया करके इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, गर्मा गर्म और हमारे साथ बने रहने के लिए, लिब्रांडो को अगर देखा जाए तो मीम करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपके लिए हम अच्छा वीडियो लाते रहे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।